Hello students, a very good morning to all and welcome in today's session of cost accounting. Now students, in our this session we will calculate the second sum of process costing unit. So just pay attention. Question number 9 given in your textbook on page number 231. તમારી સેમ 4 ની ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 231 પર ક્વેશ્ચન નંબર 9 એ આપેલ છે. So just keep the textbook in front of you and read the question carefully. A product passes through three processes A, B and C. The normal wastage of each process is as follows. Students, to manufacture one product, it needs to pass on through three processes. And કેટલી processes માંથી pass on કરો છો? 3. A, B and C. The normal wastage means ત્યાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. Normal wastage means normal loss is as under. Process A normal loss 3%, process B normal loss 5%, process C normal loss 8%. Okay, wastage of process was sold as follows. Students, આ જે loss units છે એને તમે sold કરો છો, that means sell કરો છો. That means scrap value of wastage is given. For process A, 25 paise per unit scrap value. For process B, 50 paise per unit. And for process C, rupee 1 per unit. 10,000 units were issued to process A at a cost of rupee 1 per unit. Students, total process A માં units introduced કેટલા છે? 10,000 units at the price of rupee 1. This is the units introduced for the first process A. The other expenditures were as follows. Students, તમને એક table આપેલ છે. Process wise data is given. Process A, B and C. In particulars, first of all, sundry materials are given. Expenses છે ક્યાં રેકોર્ડ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ સાઇડ, then labor, direct expenses and actual output in units. Actual output means actual production of each process is given. Prepare the process accounts assuming that there were no opening or closing stocks. Also prepare the abnormal wastage and abnormal gain accounts. That means here you need to prepare three process accounts A, B and C. And then after you will prepare another three accounts. શેના માટે બનાવો છો સ્ટુડન્ટ્સ? હરેક પ્રોસેસના જે પણ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન થશે એના માટેનું એક સેપરેટ અકાઉન્ટ તમે પ્રિપેર કરો છો. So now just pay attention here. Give the heading in your book question number 9 page number 231. And first of all, draw the process accounts. Students, now you know the format of process account. Give the heading process A account, debit and credit side. On each side, 3 columns, particulars, units and rupees. Then after, for process B account, right? And then after, same for the process C account. Then after, students, draw the abnormal loss or gain accounts. અત્યારે તમારે હેડિંગ છે આ આપવાનું નથી. આ હેડિંગ ન આપતા અત્યારે. Why? Because right now you don't know કે તમને હરેક પ્રોસેસમાં એબનોર્મલ લોસ થશે કે ગેઇન, રાઈટ? તો હેડિંગ નહીં આપતા, બસ અકાઉન્ટ્સ છે ખાલી ડ્રો કરી નાખજો. સેમ ફોર્મેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, particulars, units and rupees. And after drawing these 3 accounts, 3 plus 3 total 6 accounts, give the heading on the next page working notes, right? Next page per heading આપજો working notes. How many formulas were there? 4. First formula normal output. એ લખ્યા પછી જેટલી પણ પ્રોસેસ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ પ્રોસેસ વાઇઝ ત્યાં લાઇન્સ છે છોડો છો, right? For process A, B and C. Then after second formula of abnormal loss or gain for process A, B and C. Then after third formula normal cost of normal output for process A, B and C. And last fourth formula cost of abnormal loss for the process A, B and C. આ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે પણ એક્ઝામમાં સામે ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે આ જ રીતે પહેલા અકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરી નાખવાના અને વર્કિંગ નોટ્સમાં ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ મૂકી અને વચ્ચેની સ્પેસ છે છોડતા જવાની, રાઈટ? અહીં સુધી કર્યા પછી જ તમારા અકાઉન્ટ્સ છે એ હવે કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ કરજો, રાઈટ?
स्टार्ट क्यांथी करीए छीए स्टूडेंट्स? फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस ए अकाउंट. On debit side, generally we are recording first of all units introduce. Students, first process હોય એના units introduce તમને always question માં આપેલા હશે. પછી સેકન્ડ પ્રોસેસમાં યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ક્યાં થશે? તમે એ માંથી જે બી માં ટ્રાન્સફર કરશો એ જ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર પ્રોસેસ એ, last line on the first page is given 10,000 units were issued to process A at a cost of ₹1 per unit. Effect क्या आपको? Process A account, debit side, write down units introduced, right? And next line માં ત્યાં calculation કરો. 10,000 units multiply, students, multiply rupees કેટલા કરો છો students? Multiply with per unit price is given in the question, 1 rupee. એક unit ના price કેટલા છે? 1 rupees, right? Okay, તો calculation કરો. Multiply 1 rupee. So units 10,000 and multiply કરતા rupees પણ કેટલા આવે students? 10,000 rupees. Next one. Next, હવે 1 by 1 expenses છે રેકોર્ડ કરીએ. તમને ટેબલ આપે છે, એમાં expenses આપેલ છે. First one is given sundry material. Write down on debit side 2 sundry materials. Process A material is given 1,000 rupees. Units ના કોલમમાં શું કરો છો? Dash and amount 1,000 rupees. Next overhead, labor. Again on debit side of process A account, units column dash and amount 5,000 rupees for process A. Then after direct expenses, again on debit side write down to direct expenses, units na column માં શું કરો છો students? Dash and rupees 1,050 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે students? ઓકે, હવે તમને આપેલ છે actual output, that means expenses process A ના તમે બધા રેકોર્ડ કરી દીધેલ છે. So now after recording the expenses on debit side, right? Next શું કરો છો? Go in the working note part. Working note part માં હવે તમે first અને second formula apply કરો છો. First formula of normal output કઈ રીતે મળશે? Units introduced minus normal loss units. Students, for process A, units introduced કેટલા હતા? 10,000 units minus normal loss unit. Students, અહીંયા તમને normal loss છે એ percentage માં આપેલ છે. આગળના પેજ પર જો process A, normal loss percentage is given 3%. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? percentage always કેલ્ક્યુલેટ કરજો તમારા યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ પર, રાઈટ? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો 10,000 યુનિટ્સ માઇનસ, ચલો માઇનસ કરો 300 યુનિટ્સ ઓફ નોર્મલ લોસ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? સો the normal output will come 9,700 units, right? This is your answer of normal output. Chalo અહીં સુધી idea આવે છે students? Now apply the second formula for the process A. Second formula is of abnormal loss or gain. Formula is normal output minus actual output. Normal output means answer of first formula. How many units were there? 9,700 units of normal output minus actual output of process A is given in the question. How many units? 9,500 units. So, a deduct karta students, the difference will come 200 units. Minus માં answer આવે છે કે પ્લસ માં? માઇનસ માં નહીં, પ્લસ માં આવે છે, right? So this is considered as your abnormal loss units. આ ખ્યાલ આવે છે students? આ સમજાય છે? આ તમારા માટે શું છે? Abnormal loss unit, right? Okay. Now after applying this stream formula, ફરી પાછા હવે તમારા અકાઉન્ટમાં જાઓ છો
અને ત્યાં ઇફેક્ટ આપો છો નોર્મલ લોસ એન્ડ એબનોર્મલ લોસની, રાઈટ. નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્યાંથી મળે છે? ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. તમારી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે નોર્મલ લોસ યુનિટ. હાઉ મેની યુનિટ્સ? 300 યુનિટ્સ. એની તમારે ઇફેક્ટ આપવાની છે તમારા પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં. ઇન યોર પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ આપો છો ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ 300 એન્ડ અમાઉન્ટ. આ લોસ યુનિટ્સ તમે સ્ક્રેપમાં સેલ કરો છો. સો 300 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ. તમને સ્ક્રેપ વેલ્યુ છે આપેલ છે ફર્સ્ટ પેજમાં. પ્રોસેસ એ નો સ્ક્રેપ છે એ તમે સેલ કરો છો 25 પૈસા પર યુનિટ. સો કેન આઈ રાઇટ 0.25 રૂપીસ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? તો એ કેલ્ક્યુલેશન તમે કરો છો 0.25 કરો મલ્ટીપ્લાય. સો આન્સર વિલ કમ 75 રૂપીસ, રાઈટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોસેસ એમાં એબનોર્મલ લોસ થાય છે કે એબનોર્મલ ગેઇન? એબનોર્મલ લોસ. તો એબનોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ પણ ક્યાં આપશો? ક્રેડિટ સાઇડ જ. રાઇટ ડાઉન બાય એબનોર્મલ લોસ. યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 200 યુનિટ્સ. બટ એમના અમાઉન્ટ કઈ રીતે મળે? તો એના માટે તમારે અપ્લાય કરવાની છે થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ. થર્ડ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ઓફ normal cost of normal output. Formula is total expenses minus scrap of normal loss upon normal output. Total expenses ક્યાંથી મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટના ડેબિટ સાઇડ તમે જે પણ એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરેલા છે બધા એમનો ટોટલ કરો. The total will come 17,050 રૂપીસ, રાઈટ. આ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ, રાઈટ. તો એ જ ટોટલ એક્સપેન્સીસ તમારે મૂકવાના છે 17,050 રૂપીસ, રાઈટ. એ જ મૂકો તમારી ફોર્મ્યુલામાં. 17,050 રૂપીસ માઇનસ સ્ક્રેપ ઓફ નોર્મલ લોસ. સ્ટુડન્ટ્સ તમે જે પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપો છો 75 રૂપીસથી, એ તમારા માટે શું છે? સ્ક્રેપ ઓફ નોર્મલ લોસ, રાઈટ. ડિવાઈડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ. સ્ટુડન્ટ્સ ક્યાંથી મળે? ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા. નોર્મલ આઉટપુટ ઓફ પ્રોસેસ એ 9,700 રૂપીસ. એનાથી ડિવાઈડ કરો 9,700 રૂપીસ. ઓકે, યુનિટ્સમાં આપેલ છે, સોરી યુનિટ્સ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? નાવ નેક્સ્ટ calculation karo students. After calculating this, the per unit normal cost of normal output will come 1.75 rupees per unit. તો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. So this is your normal cost of normal output. જ્યાં જ્યાં સ્ટુડન્ટ્સ આન્સર આવે છે ત્યાં તમે છે સ્ક્વેર કરતા રહેજો, રાઈટ? ઓકે. નાવ અપ્લાય ધ ફોર્થ ફોર્મ્યુલા. ફોર્થ ફોર્મ્યુલા ઇઝ કોસ્ટ ઓફ એબનોર્મલ લોસ ઓર વી કેન સે ગેઇન, રાઈટ? ગેઇન થાય છે કે લોસ. ફોર્મ્યુલા ઇઝ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ. For process A, તમને લોસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. How many units? 200 units of abnormal loss. ક્યાંથી મળે સ્ટુડન્ટ્સ? ફ્રોમ ધ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા, જેમાં તમે એબનોર્મલ લોસના યુનિટ્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, રાઈટ? 200 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય. તમે એને મલ્ટીપ્લાય શેની સાથે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી multiply with normal cost of normal output, which comes 1.75 rupees per unit. So multiply with that 1.75 rupees per unit. So the answer will come 350 rupees, right? Which is normal or which is cost of abnormal loss. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ?
આ જે અમાઉન્ટ આવે છે એ છે કોસ્ટ ઓફ એબનોર્મલ લોસ, જેની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? ઇન યોર પ્રોસેસ અકાઉન્ટ, રાઈટ? તમે અહીંયા લખેલ છે ક્રેડિટ સાઇડ બાય એબનોર્મલ લોસ, ત્યાં યુનિટ્સ તમે ઓલરેડી મેન્શન કરેલ છે, ત્યાં અમાઉન્ટ મૂકો 350 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? નાવ યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ લખી નાખ્યા, એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ થઈ ગયા, નોર્મલ લોસ અને એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇનની ઇફેક્ટ પણ આપી દીધી. સો નાવ મેક અ ટોટલ. યુનિટ્સનો ટોટલ છે 10,000 યુનિટ્સ, રાઈટ? એન્ડ અમાઉન્ટ ટોટલ 17,050 રૂપીસ, રાઈટ? ટોટલ મૂકો બંને સાઈડ. એન્ડ ક્રેડિટ સાઈડ માઇનસ કરતા સ્ટુડન્ટ્સ, the balance will come in the unit column. બેલેન્સ કેટલું આવે છે? 9,500 units and amount 16,625. જે તમે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? બાય ટ્રાન્સફર ટુ પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ આ જે આઉટપુટ છે પ્રોસેસ એ નું, એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ. ઓપોઝિટ સાઇડ સ્ટુડન્ટ્સ ઇફેક્ટ આપો ટુ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ. યુનિટ્સ 9,500 and amount 16,625 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ આઉટપુટ ટ્રાન્સફર કર્યા પછી ક્વેશ્ચનમાં આપેલ બધા એક્સપેન્સીસ પ્રોસેસ બી ના રેકોર્ડ કરો. ટેબલમાં ફર્સ્ટ એક્સપેન્સીસ given to sundry materials, right? Units column dash and amount 1,500 rupees. Next expenses given labor. Units column dash and amount 8,000 rupees for process B. And third, other expenses or direct expenses. Units column dash and amount is given 1,188, right? Now students, expenses બધા રેકોર્ડ કરી લીધા છે. So now go in the working note part. હવે ક્યાં જશો? working note part માં and apply the first and second formula. First formula is of normal output. Normal output for process B, right? કઈ રીતે મળે? યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ. સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોસેસ બી ના યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા છે? 9,500 યુનિટ્સ. આ ક્યાંથી મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટમાં તમે જે આઉટપુટ ટ્રાન્સફર કરેલ છે એમના માટે શું થશે? યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, રાઈટ? એ જ અહીંયા લખો છો. માઇનસ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ. નોર્મલ લોસ તમને પર્સન્ટેજમાં આપે છે, ક્વેશ્ચનમાં જુઓ ફર્સ્ટ પેજ પર, રાઈટ? નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ તમને આપેલ છે 5%. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? રાઈટ? ઓન યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, તો એના પર જ કેલ્ક્યુલેટ કરો 5%. નાવ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ 9,500 units minus normal loss units 475 units. So the answer will come 9,025 units of normal output, right? Answer છે square કરજો students. Now apply the second formula for the process B, right? Second formula is of abnormal loss or gain. Formula normal output minus actual output. Process B માટે students normal output શું છે? 9,025 units minus actual output which is given in the question. Question માં જુઓ students, process B actual output is given 9,100 units. So answer plus માં આવે કે minus માં students? The answer will come in minus 75 units. તો એ loss છે કે gain? These are known as abnormal gain units. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. તમને અહીંયા એબનોર્મલ ગેઇન થાય છે. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કર્યા પછી સ્ટુડન્ટ્સ ઓલવેઝ પહેલા તમારે અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપવાની છે નોર્મલ લોસની, રાઈટ?
નોર્મલ લોસ પ્રોસેસ બી માં કેટલો થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ આર 475, રાઈટ? એની ઇફેક્ટ તમે આપો છો. ઓકે, ઇન યોર પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય નોર્મલ લોસ, રાઈટ? યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 475 યુનિટ્સ. એન્ડ એમને તમે સ્ક્રેપમાં સેલ કરો છો, રાઈટ? જેની સ્ક્રેપ વેલ્યુ તમને આપેલ છે ક્વેશ્ચનમાં. જુઓ, પ્રોસેસ બી નો વેસ્ટેજ સેલ કરવાની સ્ક્રેપ વેલ્યુ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? 0.5 રૂપીસ ઓર 50 પૈસા. આ મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી, ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો ધ આન્સર વિલ કમ 237.5 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા 237.5 છે, સો કેન આઈ રાઇટ 238? ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, નાવ એબનોર્મલ ગેઇન થાય છે કે એબનોર્મલ લોસ પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટમાં? એબનોર્મલ ગેઇન. એબનોર્મલ ગેઇન છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ડેબિટ સાઇડ ટુ એબનોર્મલ ગેઇન. યુનિટ્સ કેટલા હતા સ્ટુડન્ટ્સ એબનોર્મલ ગેઇનના? 75 યુનિટ્સ. બટ હજુ તમને એની કોસ્ટ છે મળે નહીં. એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમારે થર્ડ અને ફોર્થ ફોર્મ્યુલા છે અપ્લાય કરવાની રહેશે, રાઈટ? ઓકે, ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, go in the working note part and apply the third and fourth formula. Third formula is of normal cost of normal output equals to process B ના students total expenses કેટલા છે? process B account debit side total કરો students. The total will come 27,313 rupees, right? જેમાંથી તમે સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઓફ નોર્મલ લોસ માઇનસ કરો છો, જે છે 238 રૂપીસ, રાઈટ? ડિવાઈડ કરો છો એમને નોર્મલ આઉટપુટથી. નોર્મલ આઉટપુટ ઓફ પ્રોસેસ બી હાઉ મેની યુનિટ્સ? 9025 યુનિટ્સ. એમનાથી ડિવાઈડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ 9025 યુનિટ્સ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, divide करो students. So per unit cost will come 3 rupees. 3 rupees per unit. This is your normal cost of normal output for process B. Now apply the fourth formula. Fourth formula is cost of abnormal loss or gain. કેમ મળે સ્ટુડન્ટ્સ? એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન યુનિટ્સ પ્રોસેસ બી માં સ્ટુડન્ટ્સ તમને ગેઇન થાય છે કે લોસ? ગેઇન 75 યુનિટ્સ. તો એ લ્યો છો 75 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ ક્યાંથી મળે સ્ટુડન્ટ્સ? ફ્રોમ ધ થર્ડ ફોર્મ્યુલા. કેટલા હતા? 3 રૂપીસ પર યુનિટ, રાઈટ? સો it comes 225 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? This is your cost of abnormal gain. આ જે કોસ્ટ છે એની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? તમારા પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટમાં. રાઇટ ડાઉન ઇન યોર પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ, રાઈટ? ડેબિટ સાઇડ તમે યુનિટ્સ લખેલ છે એબનોર્મલ ગેઇનના, ત્યાં અમાઉન્ટ મૂકો 225 રૂપીસ, રાઈટ? ઓકે, નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ આપી દીધી, એબનોર્મલ ગેઇનની ઇફેક્ટ આપી દીધી. નાઉ મેક અ ટોટલ. The total will come 27,538 rupees and units total 9,575 units. Total લખો બંને બાજુ, right? Now credit side minus કરતા students balancing units will come 9,100 and balancing amount will come 27,300 rupees, right? Can transfer કરો છો? By transfer to next process, that is process C account, right? ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે,
અહીંયા તમે સર્કલ કરી નાખજો અમાઉન્ટમાં, રાઈટ. Now transfer the output to the next process. Process C account. Process C account, debit side. Write down to transfer from process C account, right? And write down the units 9,100 and amount 27,300 rupees. Now students, debit side, process C account, debit side, બધા expenses process C ના record કરો. First is given to sundry materials, so write down on debit side units column dash process C na material price 500 rupees. Then after labor is given again on debit side units column dash and labor price 6,500. Next is given direct expenses, so write down on debit side to direct expenses units column dash amount 2,000 rupees. So અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કર્યા પછી અને આઉટપુટ અહીંયા ટ્રાન્સફર કર્યા પછી હવે તમે ડિરેક્ટલી અપ્લાય કરો છો તમારી ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ, ફોર ધ પ્રોસેસ સી. પ્રોસેસ સી માટે સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ કઈ રીતે મળે? તો કે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ માઇનસ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોસેસ સી માટે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા છે? 9,100 યુનિટ્સ કે જે તમે પ્રોસેસ બી માંથી ટ્રાન્સફર કરેલ હતા, રાઈટ. એન્ડ નોર્મલ લોસ યુનિટ કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને ક્વેશ્ચનમાં નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ જે આપેલ છે ફોર પ્રોસેસ સી, પર્સન્ટેજ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 8%, રાઈટ? ઓકે, નાઉ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ 9,100 units minus 9,100 na 8%, so 728 units, right? A minus karo cho students, so the answer will come 8,372 units. Students, this is your normal output for the process C, right? Now apply the second formula of abnormal loss or gain. Second formula શું છે students? Abnormal loss or gain equals to normal output minus actual output. Now students, for process C normal output શું મળે છે? 8,372 units. એ જ મૂકો છો for the process C, right? 8,372 units, right? Minus actual output. Students, question માં actual output તમને આપેલ છે. How many units? 8,100 units. કરો minus. So answer plus માં આવે છે કે minus માં? Plus માં 272 units. Students, positive answer આવે છે, that means આ શું છે? Abnormal loss units. ચાલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, now this is your abnormal loss or gain loss units, right? Now students, બે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કર્યા પછી ફરી પાછા તમારા અકાઉન્ટમાં જાઓ એન્ડ ત્યાં નોર્મલ લોસ અને એબનોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ આપો. નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય નોર્મલ લોસ. યુનિટ્સ કેટલા હતા સ્ટુડન્ટ્સ? ફોર્મ્યુલામાં જુઓ, પ્રોસેસ સી ના નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ 728, right? Write down 728 units જેને તમે સ્ક્રેપમાં સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. તો પ્રોસેસ સી ના લોસ યુનિટની સ્ક્રેપ વેલ્યુ કેટલી આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઇઝ ગિવન 1 rupee, right? મલ્ટીપ્લાય કરો. So again amount will come 728 rupees. Now next abnormal loss થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ડેબિટ કે ક્રેડિટ સાઇડ? abnormal loss થાય તો અગેન ત્યાં જ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય abnormal loss. યુનિટ્સ
યુનિટ્સ તમને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાંથી મળે છે, રાઈટ, 272 યુનિટ્સ. અને કોસ્ટ ક્યાંથી મળે સ્ટુડન્ટ્સ? કોસ્ટ માટે તમારે થર્ડ અને ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે, રાઈટ. સો apply the third formula of normal cost of normal output. Formula: total expenses minus scrap of normal loss divided by total output. Process C ના total expenses ક્યાંથી મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા પ્રોસેસ C અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ કરો. The total will come 36,309 rupees minus scrap of normal loss. કેટલા આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 728 રૂપીસ. તમે અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપેલ છે, રાઈટ. ડિવાઈડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ. પ્રોસેસ સી નું નોર્મલ આઉટપુટ સ્ટુડન્ટ્સ 8,372 રૂપીસ, રાઈટ. એનાથી ડિવાઈડ કરો, રાઈટ. 8,372 યુનિટ્સ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. ડિવાઈડ કરતા આન્સર શું આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધ આન્સર વિલ કમ 4.25 રૂપીસ પર યુનિટ. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ થર્ડ ફોર્મ્યુલા પછી શું કરો છો? અપ્લાય ધ ફોર્થ ફોર્મ્યુલા ઓફ કોસ્ટ ઓફ એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન. પ્રોસેસ સી માં સ્ટુડન્ટ્સ એબનોર્મલ લોસ થાય છે કે ગેઇન? એબનોર્મલ લોસ. યુનિટ્સ કેટલા છે? 272 યુનિટ્સ, રાઈટ, લોસના. તો એ જ મૂકો છો. 272 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ શેની સાથે કરો છો? નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ, રાઈટ, જે છે 4.25 રૂપીસ. થર્ડ ફોર્મ્યુલામાંથી તમને મળે છે, રાઈટ. સો the answer will come 1,156 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર્મ્યુલા ક્યારે અને કઈ રીતે અપ્લાય કરવી એ હવે સમજાય છે, રાઈટ? થર્ડ અને ફોર્થ ફોર્મ્યુલા તમે અપ્લાય કરી દીધી. તમને અહીંયા એબનોર્મલ લોસની કોસ્ટ છે મળી ગઈ છે 1156, જેની તમે ઇફેક્ટ આપો છો તમારા પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટમાં, રાઈટ. પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ એબનોર્મલ લોસના યુનિટ્સ તમે લખેલ છે, ત્યાં અમાઉન્ટ લખો સ્ટુડન્ટ્સ 1156 રૂપીસ, રાઈટ. ઓકે. નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ આપી દીધી, એબનોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ પણ આપી દીધી. નાઉ મેક અ ટોટલ. ધ ટોટલ ઓફ યુનિટ્સ 9,100 and amount 36,309, right? એ જ ઇફેક્ટ અહીંયા આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ, બંને સાઈડ ટોટલ કરો છો. ઓકે. ટોટલ કર્યા પછી આઉટપુટ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધીસ ઇઝ ધી લાસ્ટ પ્રોસેસ. એટલે જે પણ આઉટપુટ રિસીવ થાય છે એ હવે તમે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? રાઇટ ડાઉન બાય ટ્રાન્સફર ટુ finished stock account, right? Balancing units will come 8,100 units and amount 34,425 rupees, right? This is your final answer, right? કે જે તમે આઉટપુટ છે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? ટ્રાન્સફર ટુ ફિનિશ્ડ સ્ટોક. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા તમારા ત્રણેય પ્રોસેસ અકાઉન્ટ છે રેડી થઈ જાય છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? અહીંયા તમારા પ્રોસેસ અકાઉન્ટ રેડી. હિયર યુ કેન સી, રાઈટ? પ્રોસેસ A, પ્રોસેસ B એન્ડ પ્રોસેસ C અકાઉન્ટ. નાવ ત્રણેયના હવે તમે એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન અકાઉન્ટ્સ બનાવો છો સ્ટુડન્ટ્સ. કઈ રીતે? ફર્સ્ટ પ્રોસેસ A, એમાં એબનોર્મલ લોસ થાય છે કે ગેઇન? એબનોર્મલ લોસ. તો ત્યાં હવે હેડિંગ આપો સ્ટુડન્ટ્સ, એબનોર્મલ લોસ ઓફ પ્રોસેસ A અકાઉન્ટ, રાઈટ? ત્યાં હેડિંગ આપો.
સેકન્ડ અકાઉન્ટ કે જે તમે બનાવેલ છે પ્રોસેસ બી ના એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન, ત્યાં શું થાય છે? ગેઇન. સો રાઇટ ડાઉન એબનોર્મલ ગેઇન ઓફ પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ, રાઈટ? ઓકે. એન્ડ થર્ડ ફોર પ્રોસેસ સી એબનોર્મલ લોસ થાય છે કે ગેઇન સ્ટુડન્ટ્સ? એબનોર્મલ લોસ. તો ત્યાં લખો એબનોર્મલ લોસ ઓફ પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે બનાવવા આપણે યસ્ટરડેના સેશનમાં વાત કરી હતી. એકદમ ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ્સ. પહેલા તમે બનાવો છો પ્રોસેસ એ નું એબનોર્મલ લોસ અકાઉન્ટ. તો પ્રોસેસ એ માં એબનોર્મલ લોસ ક્યાં રેકોર્ડ કરેલ છે? ક્રેડિટ સાઇડ. ત્યાં ક્રેડિટ સાઇડ હોય સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટમાં. તો એમના એબનોર્મલ લોસ અકાઉન્ટમાં એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? એમની ઓપોઝિટ સાઇડ, ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આપશો. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ. ત્યાંથી જ ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? એટલે એ જ ઇફેક્ટ આપશો ટુ પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ. યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 200 યુનિટ્સ એન્ડ અમાઉન્ટ 350 રૂપીસ, રાઈટ? ઓકે. આ જે એબનોર્મલ લોસ યુનિટ છે જેને તમે સ્ક્રેપમાં સેલ કરો છો, ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ક્રેડિટ સાઇડ. શું લખશો? બાય સેલ ઓફ એબનોર્મલ લોસ, રાઈટ? યુનિટ્સ કેટલા? 200 એન્ડ અમાઉન્ટ કેમ મળે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા ઇન્ટુ બ્રેકેટ કેલ્ક્યુલેશન કરો. 200 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય સ્ક્રેપ વેલ્યુથી તમે સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, એમની સ્ક્રેપ વેલ્યુ છે 0.25 રૂપીસ, રાઈટ? ઓકે. મલ્ટીપ્લાય કરતા અમાઉન્ટ કેટલી આવે છે? 50 રૂપીસ, રાઈટ? એક સાઈડ તમારે ટ્રાન્સફર કરવાની છે અમાઉન્ટ પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાંથી અને એમની ઓપોઝિટ સાઈડ એમને સેલ કરવાના છે સ્ક્રેપ વેલ્યુમાં. પછી શું કરો છો? બંને સાઈડનો ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઈડ વિલ કમ મોર, રાઈટ? 200 યુનિટ્સ એન્ડ 350 રૂપીસ. બેલેન્સ ક્યાં મળે? ઓન ક્રેડિટ સાઈડ. યુનિટ્સ તો શું થઈ જશે સ્ટુડન્ટ્સ? નીલ ડેશ એન્ડ બેલેન્સિંગ અમાઉન્ટ 300 રૂપીસ ટ્રાન્સફર ટુ P&L account. Write down by P&L account, right? Okay. In short, this is your loss કે જે તમે ટ્રાન્સફર કરો છો P&L અકાઉન્ટમાં. Now, process B account. Students, process B અકાઉન્ટમાં abnormal loss થાય છે કે gain? Here you can see in process B account તમને થાય છે abnormal gain. અહીંયા ડેબિટ સાઇડ છે સ્ટુડન્ટ્સ એબનોર્મલ ગેઇન. તો એબનોર્મલ ગેઇનના અકાઉન્ટમાં આની ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન એબનોર્મલ ગેઇન ઓફ પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ, રાઈટ? યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 75 એન્ડ કોસ્ટ 225. આ જે એબનોર્મલ ગેઇન છે સ્ટુડન્ટ્સ એમને લીધે તમારા નોર્મલ લોસમાં જે ઘટાડો થાય છે એની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? ડેબિટ સાઇડ ટુ શોર્ટફોલ ઇન નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ, રાઈટ? યુનિટ્સ કેટલા છે? 75 જેને તમે સપોઝ સ્ક્રેપમાં સેલ કરેલ હોત સ્ટુડન્ટ્સ 75 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય પ્રોસેસ બીની વેસ્ટેજની સ્ક્રેપ વેલ્યુ છે 0.50 રૂપીસ, રાઈટ? મલ્ટીપ્લાય કરો. સો ધ આન્સર વિલ કમ 37.5. સો કેન આઈ રાઇટ 38, રાઈટ? ઓકે. નાવ બંને ઇફેક્ટ આપી દીધી. હવે ટોટલ કરો. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ છે વધુ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ટોટલ કરો એન્ડ બેલેન્સ ક્યાં મળે છે? ડેબિટ સાઇડ. શું લખશો? ટુ P&L અકાઉન્ટ. જે પણ બેલેન્સ વધે છે સ્ટુડન્ટ્સ એ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? P&L અકાઉન્ટમાં. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ યોર ગેઇન, પ્રોફિટ છે, રાઈટ? ઓકે. ટોટલમાં સ્ટુડન્ટ્સ ડબલ અંડરલાઇન કરવાનું ભૂલતા નહીં, રાઈટ? ઓકે. નાવ ઇટ્સ ટર્ન ઓફ પ્રોસેસ સી ના એબનોર્મલ લોસ અકાઉન્ટ, રાઈટ? Give the heading abnormal loss of process C account. Students,
પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટમાં તમે એબનોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપેલ હોય? ક્રેડિટ સાઇડ. તો એમના એબનોર્મલ લોસ અકાઉન્ટમાં આમની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટ. રાઈટ. એન્ડ યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? યુનિટ્સ આર 272 એન્ડ કોસ્ટ 1156. આ જે લોસ યુનિટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ એને તમે સેલ કરો છો, જેની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય સેલ ઓફ એબનોર્મલ લોસ. યુનિટ્સ 272 બધા યુનિટ સેલ કરો છો અને સેલ કઈ વેલ્યુથી કરો છો? સ્ક્રેપ વેલ્યુથી. તો ત્યાં કેલ્ક્યુલેશન કરો. 272 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઇઝ 1 રૂપી ઓફ પ્રોસેસ સી. પ્રોસેસ સી ની સ્ક્રેપ વેલ્યુ કેટલી આપે છે? 1 રૂપી. સો 272 સેલ કરો એની ઇફેક્ટ આપી દીધી. નાવ મેક અ ટોટલ. યુનિટ્સ 272 એન્ડ ટોટલ ઓફ અમાઉન્ટ 1156. બંને સાઈડ લખો છો સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ બેલેન્સ ક્યાં મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. યુનિટ શું થઈ જશે? નીલ. એન્ડ અમાઉન્ટ ડિફરન્સ 884 ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? બાય પીએનએલ અકાઉન્ટ. રાઈટ. ઓકે. અહીંયા જે થાય પીએનએલ અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરો છો એ તમારા માટે શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? લોસ. ચલો અહીં સુધીની કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ યોર વે ઓફ પ્રિપેરિંગ ધ અકાઉન્ટ્સ. રાઈટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ પ્રિપેર્ડ પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ. રાઈટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધ સ્ક્રીનશોટ you can, right? Screenshot લેવા હોય તો લઈ લેજો for process A account and for process B account, right? Then after prepare process C account, right? Process C account ત્રણેય process account બનાવ્યા પછી એમના respective abnormal loss or gain accounts prepare કરો છો, right? So abnormal loss of process A, then abnormal gain of process B, and then after abnormal loss of process C account. And then after write down the working notes step by step properly. વ્યવસ્થિત રીતે તમારી વર્કિંગ નોટ્સ છે એ નોટ ડાઉન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા, નાઉ ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા, then third formula, and then after last and fourth formula. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો ધીસ ઇઝ યોર ક્વેશ્ચન નંબર 9. Right? So students, here with this we are ending up our session of today. Thank you very much and have a nice day.